श्री गुरु रामदास गुण गावो। गुरु अर्जुन विघ्नन के नासक, विघ्नन के नासक। श्री हर गोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक। श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी। श्री हर कृष्ण मनाओ बहोरी। गुर तेग बहादुर परम कृपाला, सतगुर परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विसाला, तरो तरा तार पुन पुन सीसा। वाहिगुरु पुन पुन सीसा। बंदो बार बार जगदीशा। एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह, बिघ्न विनाशन सोए। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लेहो तुम कथा सुधारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लेहो तुम कथा सुधारी। कह दिज सो मार्ग चले, आवन को धामा। एक ब्रह्मचारी बेस मह जित मत, जह मत अबरामा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मस्तक लगे साध रेन वਡਭਾਗ जिन्हां दे। सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी का आनंद माण रही गुरु का खास रूप गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जी। आप संगत के वड्डे भाग ने जो संध्या के दीवाना के अंदर रहराज साहिब जी के पाठ तो उपरंत सारी संगत ने कीर्तन के अंदर हाज़री भरी है। उपरंत लड़ीवार गुरु इतिहास की कथा जो वीकेंड के दीवाना के अंदर सच्चे पातशाह महाराज गुरु अंगद देव जी का इतिहास लड़ीवार कविराज भाई संतोख सिंह जी ने श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ के अंदर अंकित किया है, वो सरवण करते हो। सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अपार बख्शिश कृपा सदका महाराज की बाणी दे बोल ने पार जात एह हर को नाम काम तेन हर हर गुणगाम। सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा। कि जेड़ा भी व्यक्ति वाहिगुरु का नाम जपदा है ते वाहिगुरु हिरदे दे अंदर जपदे होए गुरु की बाणी की कथा गुरु के इतिहास की कथा नूं सरवण करदा है, उहदे सारे दुख ते दर्द दूर हो जाते हैं। यह बाणी का फुरमान है। इस करके वेद व्यास ऋषि जी नूं उन्हां दे चेलियां ने पुछया सीगा, वेद व्यास जी कलयुग के अंदर ते सतयुग के अंदर की फर्क होवेगा। वो कहंदे सतयुग के अंदर लोकी परमात्मा का नाम हर वेले चेते रखणगे, खास करके जदों संगत विच बैठणगे तदों भी भगवान का नाम जपते रहणगे। वेद व्यास जी ने कहा कलयुग के अंदर लोकी संगत विच बैठ के भी गल्लां करके समा अपना नष्ट कर देणगे, जो कि सब तो अमोलक समा हुंदा है संगत का समा। बिन भागां संगत ना लभै। महाराज कहंदे बिना भागां तो संगत की प्राप्ति नहीं हुंदी ते बिन संगत मैल भरीजै जीओ। ते मन जिहड़ा है वो विषय विकारां वल होर वध जांदा है जिहड़ा व्यक्ति संगत नहीं करता। गुरु पातशाह महाराज जी ने कलयुग के अंदर कल केवल नाम आधार कलयुग के अंदर सतयुग वरता दिता। गुरबाणी के प्रवाह चला के संगत के प्रवाह चला के कीर्तन के प्रवाह चला के
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਜੁਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੇਵਲ ਕੰਨ ਰਸ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗਾਇਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਧਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਾਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਥਾ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੇ ਉਹ ਗੰਗਾ ਤੀਰਥ ਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਤੀਰਥ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਹਰ ਗੰਗੇ ਬੋਲਦੇ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ, ਬਾਸਰਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੱਕ। ਤਕਰੀਬਨ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੇਹੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਥਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਰਗਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪੰਡਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਰਗਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪੰਡਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਦਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਪਦਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਧਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਬਣੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ 7 ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਹਿ ਦਿਜ ਸੋ ਮਾਰਗ ਚਲੇ ਆਵਨ ਕੋ ਧਾਮਾ। ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਦੁਰਗਾ ਨਾਮਕ ਜੋ ਪੰਡਤ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬੇਸ ਮਹਿ ਜਿਤ ਮਤ ਅਬਰਾਮਾ। ਉਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਸਰਕੇ ਨਗਰ ਆ ਗਏ। ਬਾਸਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਸਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਬਾਸਰਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਨੇ ਬਾਸਰਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੜਾ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮੀਟ ਤਮੋਗੁਣੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੈੜੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਾਰੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਸਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨੋਂ ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗ੍ਰਹਸਤੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਹੰਗਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰਹਸਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਹੰਗਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨੋਂ ਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵੇਲੇ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਹੰਗਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬੇਹੰਗਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਸਤੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੇਹੰਗਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਹੰਗਮ ਤੇ ਗ੍ਰਹਸਤੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ। ਬਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬਾਸਰਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮਿਲਿਓ ਸੰਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਕੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਲਤ ਪੰਥ ਸ਼ੁਭ ਕਥਾ ਪ੍ਰਭ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਗੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਸੰਗੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਬ ਦਿਵਸ ਸੰਗੀ ਰਹੇ ਉਤਰੇ ਇੱਕ ਥਾਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਸਰਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਮਨੇ ਬਹੁਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੋ ਹਿਤ ਦੂਹਨ ਥਾਨਾ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਛਕਣ ਲੱਗੇ। ਜਾਵਦ ਆਏ ਸਦਨ ਨਿਜ ਤਾਵਦ ਰਹਿ ਸੰਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਸਤਸੰਗੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਇਕੱਠੋ ਕਰ ਹੈ ਸਿਮਰਤ ਉਰ ਗੰਗਾ। ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਈਆ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਖਾਨ ਪਾਨ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵੀ ਖਾਈਏ ਨਾ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨਿਆ, ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੱਧੀ ਖਾਦੀ ਹੋਈ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਆਪਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਜੂ ਆਨਿਓ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਆਸਣ ਦਿੱਤੇ, ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਦਰ ਖਾਨ ਰੂਪਾਨ ਕੋ ਦੀਨਸ ਹਿਤ ਧਾਰੀ। ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ। ਕੀ ਖਾਇਆ? ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਦਲੀਆ, ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ, ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਭਈ ਨਿਸਾਹਿਤ ਸੈਨ ਕੇ ਉਪਰ ਆਰੂਢੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਜੀ ਸੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਮਨ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਕਰ ਹੈ ਪਰਸਪਰ ਵਾਰਤਾ ਅੰਤਰਗਤ ਗੂਢੇ। ਹੁਣ ਪਰਸਪਰ ਵਾਰਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਏ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪਰ ਵਾਰਤਾ ਬੋਲੋ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਲਈਏ ਜਿਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ, ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਾਮਨ ਟੌਪਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੇ ਘਰ ਕਥਾ ਹੋਤ ਹਰ ਸੰਤਨ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਨਾ ਕੀਨੋ ਮੈਂ ਫੇਰਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਤ ਜਨ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਕ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਆ ਬਈ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਨਾਲੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਈਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਛੇੜਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੁਮਾਰੋ ਕਵਨ ਹੈ ਕਿਮ ਦਿਖਿਆ ਧਾਰੀ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਪਰਪੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਬਾਸਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਨੇ? ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਬਖਾਨਿਓ ਗੁਰ ਮੋਹਿ ਨ ਪਾਇਓ। ਆਖਣਾ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਲਟਾ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਰਹਿਓ ਅਬਿਲਾਖ ਸੋ ਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੋਚਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਲਵਾਂ।
ਨਹਿ ਦਿਖਿਆ ਕਿਸ ਕੀ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰੀ ਨ ਸੇਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂਜੇ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟੇ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਬ ਲਗ ਬਾਂਛਤ ਹੋ ਹਿਰਦੈ ਕਰਹੁ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਦੁਖਿਓ ਅਤ ਚਿਤ ਬਿਖੈ ਬੋਲੋ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਧੁੰਨਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ੋਰ ਦੇ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਮਨ ਤੋਂ। ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ। ਤਪ ਤੀਰਥ ਬ੍ਰਤ ਘਾਲ ਵੱਡ ਭੀ ਬਿਫਲ ਹਮਾਰੀ। ਮੇਰਾ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਬੇਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗੁਰੇ ਹੋ ਤੇ ਨਿਗੁਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਪ ਤਪ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾ ਸ਼ਰਮਤ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਰੇ ਸਭ ਬਾਦ ਗਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਘਾਲੀਆਂ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਟੁਰ ਟੁਰ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਿਗੁਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਨਿਗੁਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਇਓ ਅਚਾਨਕ ਸਾਥ ਤੁਮ ਇਮ ਕਹਿ ਪਛਤਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਗੁਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਗਰੇ ਕੋ ਸੰਗੀ ਭਇਓ ਕੇ ਖਾਨ ਰੂਪਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਗੁਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਨ ਅਕਾਰਥ ਸਭ ਭਏ ਮੁਝ ਚਿੰਤ ਮਹਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਕਾਰਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਬ੍ਰਿਧ ਹੋਤ ਲੋ ਇਮ ਰਹੇ ਨਹਿ ਗੁਰੂ ਬਨਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਬਿਰਧ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਆ। ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ। ਮਹਾ ਕਰਮ ਖੋਟਾ ਕੀਓ ਮਨ ਮਤ ਬਿਰਮਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਖੋਟਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਰਮ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਗੁਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਿਤ ਮਹਿ ਅਤ ਰਿਸ ਕਰਤ ਹੀ ਉਠ ਮਾਰਗ ਲੀਨਾ। ਚਿੱਤ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਸ ਰੋਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਮਛਾ ਰੱਖਿਆ ਮੋਢੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਉਠਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਮਰਦਾਸ ਪਛਚਾਤ ਤਿਸ ਪਛਤਾਵਨ ਕੀਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੈਸਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਫਤਿਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ, ਚੱਕ ਕੇ ਟੈਚੀ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਪਵੇ ਤੇ ਕਹੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਦਿਖਾਈ। 1-2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਦਰ ਸਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਬਈ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾ ਧਾਰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਗੁਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਤਪਸਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਪਰ ਸਰਬ ਹੀ ਸੁਧ ਗਈ ਇੱਕ ਹੀਲ ਵਿਲਾਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਕੀਰਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਹੈ ਕਰ ਲੈ ਹੋ ਇੱਛਾ ਬਹੁ ਜਾਗੀ। ਆਖਣਾ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂਗ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਮਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਲੱਭਣਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਪੁਰਹੋ ਮਮ ਆਸਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੀਰਥ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ?
ਦੀਨ ਬੰਦ ਹਰ ਦਇਆਨਿਦ ਲਖ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ। ਹੇ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ, ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਅੰਤਰਯਾਮੀ, ਦਿਆਲੂ, ਕਿਰਪਾਲੂ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗਾਵਰ ਕੇ ਪਦ ਪਦਮ ਤੇ ਨਿਕਸੀ ਸ਼ੁਭ ਗੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਥਾ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਤੇ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਬੜੀ ਰੋਚਕਮਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਗੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਲਭਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਸੇਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁ ਘਾਲ ਲਗ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਉਮੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਤੇਰੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ। 20 ਵਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਪੈਦਲ, ਬਾਸਰਕੇ ਤੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕੁਝ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਕਾਮਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ 20 ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਲਭਾ ਦਿਓ। ਅਬ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਝ ਕੋ ਮਿਲੈ ਸਭ ਹੂੰ ਫਲ ਪਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਭਗਤੀ ਦਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਰਬ ਕੇ ਕਹਿ ਕਿਸ ਹੈ ਸੁਨਾਉ। ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਘਟ ਘਟ ਮਾਲਿਕ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲਭਾ ਦਿਓ। ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ ਤੇ ਦੀਨ ਹੋਏ ਬਿਨਤੀ ਬਹੁ ਭਾਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੀੜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੋ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਪੀੜ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਗੁਰੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਣਾ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਲੂੰਦਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਾ ਰੋਜ਼ ਚੁਭ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੰਡਾ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਚੁਭਦਾ ਉਨੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਦਰਗਾਹ 'ਚ। ਦਿਵਸ ਨ ਬੀਤੇ ਦੁਖਦ ਬਹੁ ਔਰ ਗੁਰ ਅਭਿਲਾਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਗੰਗਾ ਹਿਰਦੇ ਅਰਾਧਤੋ ਹੈ ਭੀਸ਼ਮ ਮਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਦੋਂ ਗੰਗਾ ਤੇ ਰੀਝ ਗਈ, ਗੰਗਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਾਤਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਗੰਗਾ ਦਾ ਵੇਗ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਗਿਰਨਾ ਸੀ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਟਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਜਟਾਵਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਜਟਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦਾ ਵੇਗ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਆਂਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੋਂ ਆਣੀ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਵੇਗ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਗਿਰਦੀ, ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਟਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਫਲੋ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਫਲੱਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਟਾਵਾਂ 'ਚ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਜਟਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਗੰਗਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ, ਫੇਰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਰਤੀ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਲਭਾ ਦਿਓ। ਉੱਤਮ ਤੀਰਥ ਸਭ ਨਿਮ ਹੈ ਬਾਂਚੰਤ ਕੀ ਦਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤੀਰਥ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੰਗਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲਭਾ ਦੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਤੇ ਜਤਨ ਕਰ ਭਾਗੀਰਥ ਆਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਤੋਂ ਭਾਗੀਰਥ ਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਸੀਗੀ ਗੰਗਾ। 60,000 ਉਧਾਰ ਕਰ ਇਹ ਕਥਾ ਮਹਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ 60,000 ਵਰੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲਭਾਓ।
ਸੁਰਮਾਨੀ ਹਾਨੀ ਅਗਨ ਜਾਨੀ ਤ੍ਰਹਿ ਲੋਕਾ। ਆਹਾਹਾ, ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਕਤੀ ਅੱਧੀ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਸੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ। ਸੁਰਮਾਨੀ ਸੁਰਮਾਨੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਹਾਨੀ ਅਗਨ ਹਾਨੀ ਅਗਨ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਜਾਨੀ ਤ੍ਰਹਿ ਲੋਕਾ। ਜਾਨੀ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ 'ਚ। ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ। ਸੁਰਮਾਨੀ ਹਾਨੀ ਅਗਨ ਜਾਨੀ ਤ੍ਰਹਿ ਲੋਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ। ਸੁਖਦਾਨੀ ਰਾਨੀ ਜਗਤ ਤੁਵ ਬੇਗ ਅਰੋਕਾ। ਸੁਖ ਰਾਨੀ, ਜਗਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਕਰਹੋ ਸਫਲ ਮਮ ਕਾਮਨਾ ਗੁਰ ਦੇਹੁ ਮਿਲਾਈ। ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿਨਤੀ ਭਨ ਹੈ ਬਹੁ ਵਿਦ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਸਾ ਬੀਤੀ ਦਿਨ ਆਗਲੋ ਦੁਖ ਸਾਥ ਬਿਤਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੁਛ ਨਹਿ ਰੂਚੀ ਬੈਰਾਗ ਉਪਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣ ਪਾਨ ਚ ਕਿਹਦੀ ਰੁਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਂਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਭਗਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਰਾਤੀ ਸੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਨ ਚ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਰ ਭਈ ਜਬ ਜਾਮਨੀ ਸੋਚਤ ਚਿਤ ਜਾਗਾ। ਹੁਣ ਚਿਤ ਜਾਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਤ, ਰਾਤੀ ਸੋ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਫੇਰ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਲਿਵ ਲਾਗਹਿ ਨਹਿ ਨੀਂਦ ਹੋਏ ਜਿਨ ਮਨ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਬਈ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਨੀਂਦ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਭੁੱਖ 'ਚ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਭੁੱਖ ਤੜਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਪੀੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਰਸੁਰੀ ਪਰਸੰ ਸਤ ਦੋ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂਗ ਕਰੀ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ। ਜੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਓਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਥਾਵਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਨੈ ਪਨਤ ਮਨ ਦੀਨ ਬਨ ਗੁਣ ਗਨ ਗਿਨ ਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਦੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ, ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਥਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਬਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗੀਏ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹ ਘਟਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਸ ਭਾਵਨਾ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਉਹ ਇੱਛਾ ਪਕੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ ਕੇਵਲ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਘਟ ਹੀ ਸਮਾਇਆ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪਕੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਤਾਂਗ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਭਗਤ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ। ਨਾਉ ਥਾਉ ਬਿਨ ਰੂਪ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਧਿਆਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਵਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਲੰਬੇ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਨੇ, ਨਾਟੇ ਨੇ, ਮੋਟੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾ ਦੇ। ਪੁਰਹੋ ਮੇਰੀ ਆਸ ਕੋ ਐਸੇ ਉਰ ਭਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੋ ਮੇਰੀ ਆਸ ਕੋ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਥਾਨ ਸਭ ਕਾਲ ਮਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਵਿਆਪੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਬ ਕਾਲ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਬਿਨਤੀ ਸੁਨ ਕੈ ਸ਼ਰੋਨ ਮੈਂ ਦੇਹੋ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪੇ। ਬਿਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਰੋਨ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਿਨਤੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਸ਼ਰੋਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਸੁਣ ਲਵੋ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲਭਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪਰਖਨ ਜਾਣੋ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਕੇਹੂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਅਧੂਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਡੋਰੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੇਟ ਆਏ ਹੋ, ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਮੈਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਿਹਾ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਚਾਰਿਆ ਦ੍ਰੋਣ ਵਰਗਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਹੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਰੈ ਬਿਲ ਲਾਂਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਡੋਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਕੱਪੜ ਕੋਟ ਸਾਰੀਅਨ ਥੱਕੇ ਦੂਰ ਨਾ ਪਾਰ ਵਸਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਤੈਨੇ ਨਗਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੇਟ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਹੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਕਾਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਸੰਘਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਗੇਨ ਢੱਕ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਕਿਹਾ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਿਲਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੋ। ਆਪਣੋ ਬਿਰਦ ਪਛਾਨ ਕੈ ਨਿਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੂ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਿਰਦ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾੜਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਰਾੜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੀਝ ਜਾਵੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਛੱਪੜ ਫਾੜ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਦੌਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਲੈ ਪੂਰਾ ਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਪਕੜ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਤਾਂ ਅੰਬਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕੋ ਸਾੜੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨੰਗੇਜ ਢੱਕ ਦੇ, ਕੱਪੜ ਕੋਟ ਉਸਾਰੀਅਨ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹੂੰ ਕੀ ਨਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰੀ ਹੂੰ ਕੀ ਸਾੜੀ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਰੀਝਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਣ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਿਮ ਇਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਹਿਰਦੈ ਤਜ ਕਾਰਜ ਆਨਾ। ਬਸ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅਰਥ ਬੜੇ ਸਰਲ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਆਓ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਹਿਮ ਇਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਹਿਰਦੈ ਤਜ ਕਾਰਜ ਆਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆ ਇੱਕ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਧਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਫੋਨ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲਭਾ ਦੇ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਨਿੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਦ੍ਰਿਗ ਨੀਰ ਚਲਾਨਾ। ਆਹਾ, ਇਹ ਭਗਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪੀਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਿੰਦਰਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸੋਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤੀ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤਦੋਂ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੀਰਘ ਸਵਾਸ ਉਸਾਰਤੋ ਇਕ ਤੋ ਬ੍ਰਿਧ ਦੇਹੀ। ਹੁਣ ਹੌਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲਭਵਾ ਦੇ। ਗੰਗਾ ਆਵਤ ਜਾਤ ਮਗ ਬਲ ਬਿਨਾ ਅਛੇਹੀ। ਗੰਗਾ, ਹੇ ਮਈਆ ਗੰਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲਭਵਾ ਦੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਅਧਿਕ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਉਰ ਮਹਿਦ ਬਿਸੂਰਾ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਸੂਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਕੈ ਮਰਹੁ ਕੈ ਮਿਲ ਹੈ ਅਬ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਪ ਕਰਨ ਨਿਕਲੇ ਤਦ ਨਹੀਂ ਡਰੇ। ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਮਿਲੇ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਕਿਹਾ, ਧਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕਿਹਾ ਤਪ ਕਰਨ। ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ? ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਗੋਦੀ 'ਚੋਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਜੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਸਰੂਚੀ ਨੇ ਉਠਾ ਕੇ ਗੋਦੀ 'ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਮਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵਨ ਮੀਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਸ਼ਤਰੂ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਤੇਲੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਮਾਂ ਪੂਰੀ ਸੀਗੀ। ਮਾਂ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ, ਜੀਤੂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਿਤ ਪਵਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ, ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਿਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਧਰੂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਰਾਵਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਧਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਬਸੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਿਕ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨਾ ਕੁਛ ਸਰੈ ਨਾ ਕਾਜੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਗਿਆ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਤੋਂ ਹਜੇ ਵਾਂਝੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਸ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਰਸ, ਉਹ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਉਹ ਰਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਥਨ ਤੋਂ ਤੇ ਸ਼ਰਵਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਰਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣੋਗੇ ਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਜੁਗ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਰਸ ਮਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਸੁਰ ਵਰਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੁਖ ਮਾਣਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਰਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਰਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਰਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ। ਭਗਤੀ ਰਸ ਜੋ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਛਿਤ ਕੋ ਰਾਜ ਕਇਆ ਤਿਕ ਸੁਰਪੁਰ ਰਾਜੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੱਜ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਨਾ ਜੀ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਛਿਤ ਕੋ ਰਾਜ ਕਇਆ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਛਿਤ ਕੋ ਰਾਜ ਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸੁਰਪੁਰ ਰਾਜੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਕਾਰ ਹੈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ, ਇੰਦਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਪ ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਰੂ ਧਰਮ ਬਿਨ ਗੁਰ ਨਿਫਲਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਖੰਡ ਖੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਕੇ ਸੁਖ ਸਕਲ ਨਾ ਸਾਵੈ। ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁਖ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜੇ ਮਿਲ ਹੈ ਦੇ ਨਿਜ ਉਪਦੇਸ਼ੂ ਜੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਵੇ। ਸਫਲ ਤਪਾਦਕ ਹੋਤ ਹੈ ਮਿਟ ਜਾਤ ਕਲੇਸ਼ੂ ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਆ ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਨੇਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੂਰ ਵਰਗਾ ਮਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗਿਆ, ਰਸਟਡ ਮੈਟਲ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਈਟ 골ਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਸਪਾਰਕ 골ਡ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਰਸਟਡ ਮੈਟਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਾਰਕਲਿੰਗ 골ਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ, ਭਇਆ ਮਨੂਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੂਰ ਸੀਗੇ, ਮਨੂਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰਸਟਡ ਮੈਟਲ, ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਆ ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਨੇਹਾ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਰਮਹੀਨ ਇਮ ਮੈਂ ਰਹਿਓ ਅਬ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਹੀਣਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਤੁਰ ਤਜ ਕੈ ਅੰਨ ਜਲ ਨਿਜ ਤਨ ਬਿਨ ਸਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਤੁਰ ਤਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਹੱਠ ਹੁੰਦਾ ਭਗਤ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਹੱਠ ਧਾਰ ਲਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਆਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਭਗਤ ਹੱਠ ਨਾ ਧਾਰੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ। ਜਦੋਂ ਹੱਠ ਧਾਰ ਲਵੇ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਐਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਠ ਧਾਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਪੰਕਤੀ ਕਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਮਹੀਨ ਇਮ ਮੈਂ ਰਹਿਓ ਅਬ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਉ ਨਾਤਰ ਤਜ ਕੈ ਅੰਨ ਜਲ ਨਿਜ ਤਨ ਬਿਨ ਸਾਉ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਤਾਂਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਨਾਥ